السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین، اللہم آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا دن ہے اور ہم اپنا تیسرا سبق جو ہے عربی بول چال فصیح خاص طور اس لیے کہتا ہوں کہ عربی مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے بولی جاتی ہے، لیکن جو قرآن کی عربی ہے، یہ لٹریچر ہے، اس کو فصیح کہتے ہیں۔ جو لکھی بولی اور یعنی ٹیلی ویژن کی خبریں جو ہوتی ہیں یا رسالہ ہوتا ہے اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ زبان ایسی ہے جیسے اردو اپنی اصل اردو جو ہے جہاں بولیں گے سمجھی جائے گی، لیکن جیسے ہماری کراچی میں چینج ہوگی، کوئی تبدیلی آتی ہے کہ ہم پھڈا کہہ دیتے ہیں یا انگلش کے لفظ لگتے ہیں، میں بزی ہوں، آپ سمجھ جاتے ہیں، لیکن بزی نہیں، آپ مصروف ہیں اصل میں۔ تو وہ جو ہے نا مکس ہو جاتی ہے، وہ عربی علاقائی زبان اور وہ سلینگ لینگویج کہلاتی ہے۔ تو اب تک ہم نے کیا، میں وہ باتیں نہیں دہراؤں گا جو ہم پڑھ چکے ہیں، میں یہ توقع کروں گا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم خاص طور پہ ایک چیز پڑھیں گے کہ نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ معرفہ ہم پڑھ چکے ہیں حالانکہ، لیکن پھر بھی تفصیل سے تھوڑا تھوڑا ہم آگے بڑھیں گے آہستہ آہستہ، تاکہ آپ کو بھاری محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ قرآن میں جتنے بھی الفاظ ہیں یا تو وہ اسم ہیں یا فعل ہیں یا حرف ہے۔ اسم کی تعریف جو ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ حرف، وہ لفظ جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، ٹینس نہ ہو، وہ اسم ہے، اور جس میں کوئی ٹینس پایا جاتا ہو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ فعل ہے، اور حرف وہ ہے جس میں بغیر اسم اور فعل کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ تو یہ چونکہ بات چیت کی زبان ہے، اس لیے کھل کے بولیے، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی کھل کے پوچھیے۔ بہت سی جگہ ایسی آئے گی آپ اتنا اچھا سوال کریں گے کہ مجھے نہیں آتا ہوگا، تو میں آپ سے معذرت کر کے میں کہوں گا اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو دلچسپی لیتے ہیں وہ سوال بھی اچھا کرتے ہیں اور اس طرح کی آپ کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں دو کیٹیگری آ گئی تھی، نکرہ اور معرفہ، اور ہم نے جملہ بناتے وقت ہم نے کہا تھا کہ جملے کی جو تقسیم ہے وہ اس طرح ہے کہ مبتدا اس کو کہیں گے جس سے ہم جملہ شروع کرتے ہیں، لفظ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا، اور دوسرا جو ہوتا ہے خبر، اس کے بارے میں جو بات بتائی جائے وہ خبر کہلاتی ہے۔ یہ دو پورشن ہیں اس کے، اور ہمیشہ جو ہے مبتدا جو ہے یہ معرفہ ہوگی اور خبر جو ہے نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ زبان جو ہے اس میں مختصر لفظ استعمال کر کے بہت وسیع معنی ہوتے ہیں۔ مختصر دو لفظ بولیں گے، اس کے معنی بہت وسیع ہوں گے۔ صرف اس کی ساخت کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ساخت کیا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ دو اب ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، جیسے مبتدا جس سے ابتدا کیجئے، معرفہ۔ معرفہ کی مطلب یہ ہے کہ اسم کی پہچان ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جتنے بھی تنوین والے حروف ہیں وہ معرفہ ہیں، اور کچھ جو ہم معرفہ تنوین والے حرف کو ہم جب معرفہ بناتے ہیں تو ال لگا دیتے ہیں۔ تو ہماری اردو زبان میں تو ال کی کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن انگلش میں جہاں ال لگے گا وہاں ہم دی لگاتے ہیں، اور جہاں ہم تنوین رکھتے ہیں وہاں ایک یا کوئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
जैसे फर्ज किए कि अभी हम ये कहें बैतुन तो एक घर, कलमुन एक कलम, किताबुन एक किताब, जमलुन एक ऊँट। यानी हम इसको आसानी से कहेंगे ए हाउस, ए पेन, ए बुक, ए कैमल। ठीक है, लेकिन अल लगाने के बाद इसको नकरा से माफा बनाने के लिए ये तब्दीली आती है कि अल का इजाफा किया जाता है और तनवीन ख़त्म हो जाती है, यहाँ पेश रह जाता है। अल बैतु दी हाउस, अल कलमु दी पेन, अल किताबु दी बुक, अल जमलु दी कैमल। तो ये एक वो है। इसके अलावा जो जितने भी ज़मीर हैं और इशारा और मौसूला, यानी जितनी भी ये चीज़ है, ये तमाम के तमाम जो है मारफा होते हैं। वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसलिए कि ताकि आप लोग को इसको आप लोग जो नए आए हैं वो अपना नंबर देंगे तो हम उनको पिछली क्लास का भेज देंगे ताकि उनको वो वीडियो देख के वो अपना कर लेंगे सही। तो यहाँ पर है बैतुन एक घर, अल बैतु सिर्फ घर कहेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो दी हाउस कहेंगे। ठीक है ना, ये फर्क है। कलमुन एक कलम, अल कलमु कलम। ठीक है, हमारी ज़बान में ये नहीं, पहले ज़माने में ख़ास कलम इस तरह करके लिखते थे, अब वो इस्तेमाल में नहीं है। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया आपका नकरा और मारफा। ठीक है ना, हमने ये कहा कि मुब्तदा हमेशा मारफा होगा, तो यहाँ मारफा इसमें ये है मारफा, अल कलमु, अल लग गया, ये मारफा हो गया। नकरा कौन सा है? दो पेश वाला। अल कलमु मकसूरा, मकसूरुन तो टूटा हुआ कलम। अब मैं चाहूँगा ये सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ तक ला के अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, आप लिखिए, बोलते जाइएगा। मकसूरुन टूटा हुआ, मकसूरुन टूटा हुआ, मफ्तूहुन खुला हुआ, मफ्तूहुन खुला हुआ, जालिसुन बैठा हुआ, जालिसुन बैठा हुआ, वाकिफुन खड़ा हुआ, वाकिफुन खड़ा हुआ, जदीदुन नया, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं जदीद कदीम। जदीदुन नया, कदीमुन पुराना, सगीरुन छोटा, सगीर सेंटर आपको सगीर से याद रखें छोटा, सगीरुन छोटा, कबीरुन बड़ा, नजीफुन साफ शफाफ या साफ सुथरा, करीबुन करीब, बईदुन दूर, हार गर्म, बारद ठंडा, वासक, वासक माने मैला या गंदा। ठीक है, सकील, सकीलुन भारी, खफीफुन हल्का, जमीलुन खूबसूरत। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अपोजिट चल रहे हैं। जालिसुन बैठा हुआ, वाकिफुन खड़ा, जदीदुन नया, उसका अपोजिट कदीमुन, सगीरुन छोटा, कबीरुन उसका अपोजिट बड़ा, नजीफुन साफ और वासिकुन इसका अपोजिट मैला, करीबुन करीब और बईदुन दूर, यह दूसरे का अपोजिट है। हार गरम, बारदुन ठंडा, तो ये एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है। सकीलुन भारी, उसका अपोजिट खफीफुन। ठीक है, जमीलुन माने खूबसूरत। ठीक, तो ये आपको थोड़ा याद वो हुआ। ठीक है, अब एक और चीज, इससे पहले हम जो जुमले बनाएंगे इससे पहले और आपको थोड़ा वो कर दें कि नजमू के बारे में किसको याद है, पिछली क्लास में था नजमू माने सितारा, वेरी गुड। शक्करुन, शक्कर चीनी को कहते हैं, यानी शक्कर, हम भी शक्कर कहते थे। अद्दीकुन किसको याद है, अभी आपने इस्तेमाल किया था, मुर्गा। अत्ताजरू, हम भी ताजिर कहते हैं। अलवलदू माने लड़का, अर्रजलू माने आदमी। ठीक है, वेरी गुड। अब दफ्तर माने रजिस्टर, रजिस्टर को माने अब दफ्तर। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो बहुत यानी कि आमतौर पे
عام کلاسوں میں اتنی جلدی نہیں پڑھایا جاتا، لیکن ہم ضروری ہے کہ ہم کیونکہ اس کے حساب سے چلیں گے تو ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہاں دیکھیے، ابھی پہلے تو دیکھیے اس میں الابو، الابو، ٹھیک ہے، اس میں ال استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں کیا پڑھ رہے ہیں، پڑھیں اس کو التاجر، آپ نے لام نہیں پڑھا ہے یا نہیں، التاجر آپ نے لام نہیں پڑھا، یہاں پڑھا ال پڑھا البابو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ نے یہاں الصوبو، ال نہیں پڑھا آپ نے، الصوبو یعنی کپڑا، نہیں یہ وجہ نہیں ہے، حرکت بھی ڈال دیں تو تشدید ہے نا، اس کو کراس جمپ کے کہنا، یہ اس پہ تشدید پلائیں گے التوبو، ہاں اصل میں ان کے نام ہے، اس کو کہتے ہیں حروف قمریہ جس میں لام پڑھا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حروف شمسیہ جس میں لام نہیں پڑھا جاتا۔ اب دیکھیں ال لگا، لام پڑھا آپ نے، القمریہ ال پڑھا آپ نے، لیکن الشمسوں میں لام نہیں پڑھا، الشمسوں تو اس کو مون لیٹر کہتے ہیں، اس کو سن لیٹر کہتے ہیں انگلش میں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا یہ کہ یہ کس طرح یاد رکھیں گے کہ یہ لفظ جو ہے ال پڑھا جائے گا ان کے ساتھ، تو علماء کرام نے بہت محنت کی ہے اس کے لیے، تو انہوں نے ایک ہے نا لفظ نکالا، حق کا خوف عجب غم ہے، کیا حق کا خوف عجب غم ہے، یہ 14 حروف ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتنے حروف ہیں، 14، لکھ لیں حق کا خوف عجب غم ہے، ہاں حق کا خوف عجب غم ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ قمری حروف ہیں، باقی جو ہے شمسی حروف، جو بچ گئے باقی وہ شمسی حروف، ٹھیک ہے، 14 حروف ہیں، 14 ٹوٹل حروف 28 ہیں، 14 یہ شمسی اور 14 قمری، قمری حروف کا حق کا خوف عجب غم ہے، جتنے حرف ہیں گے اس میں لام پڑھا جائے گا، اور جتنے شمسی حروف ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں، ایک اور میں بات بتا دوں، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ نہیں یاد آئے گا، جب زبان جو ہے یہاں ٹکرا رہی ہو تو لام نہیں پڑھا جاتا، تا سا گا گا را، سامنے کے حصے میں نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ شمسی ہوتے ہیں، لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے یاد رکھا، باقی جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ، ہاں وہ تو خیر، ہاں وہ تو آپ کی پہچان ہے، یہ تو ہے نا علماء کرام نے یہ بھی کیا کہ اس پہ تشدید اور زیر زبر لگایا، ورنہ آپ بھی بغیر زیر زبر کے پڑھتے ہیں بہت سی چیزیں، آپ سورج لکھتے ہیں تو سین پہ پیش نہیں ڈالتے، سورج پڑھتے ہیں، چاند لکھتے ہوں تو چے پہ زبر نہیں ڈالتے، پڑھتے ہیں، اس طرح جب عربی پڑھی جاتی تھی تو اس میں زیر زبر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب عجم میں آئی عربی تو ان کے لیے یہ پروناؤنس جو ہے یعنی کہ آواز نکالنا اس میں ڈیفیکلٹ ہو، کوئی یہ زبر نکالنا کوئی زیر نکالنا ہے، تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ اس پہ زیر زبر پیش اور یہ سب لگایا، تشدید بھی لگائی، تو جو عثمان علیہ السلام کا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو یعنی کہ زیر زبر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اور وہ محفوظ ہے، دیکھیں حق کا خوف، دیکھیں کا الف پہلا والا، عجب میں بے دوسرا نمبر پہ، جیم یہاں پر ہوگا عجب میں، اور ہے کا حق کا یہ آیا، اور خے کا یہاں خوف میں آیا، اور این کا عجب میں آیا، غین کا غم میں آیا، اور فے کا خوف میں آخری لفظ آیا، کاف کلب کا کالب کعبہ آ گیا، ہاں قمری ہے، کاف یہاں قمری ہے، پھر کاف بھی ہو گیا، پھر میم اسی طرح ہے بھی ہے، ہے یہ والا، اور واؤ، خوف میں واؤ جو ہے، اس طرح یہ 14 حروف، ٹوٹل حروف جو ہیں وہ 28 حروف ہیں، کتنے حروف ہیں 28، تو 14 شمسی ہیں اور 14
कमरी का लाम पढ़ा जाएगा, लाम पढ़ा जाएगा। और शमसिया का वो लाम नहीं पढ़ेंगे, आप जंप कर जाएंगे, उसको 2 दफा पढ़ेंगे। अत्ताजिर, जब ये लिखा होता है तो असल में ये होता है ते 2 मरतबा है, ठीक है, इसमें सकून है और ये है, तो ये इस तरह पढ़ा जाता है अत्ता। और इसको जब 2 लफ्ज हो तो आमतौर पे ये करते हैं, ये तरीक़ेकार है, तो ये अत्ता अत्ता अत्ता, ठीक है जी। अज़्ज़ोहर, ये तशदीद, इसमें अलिफ जो है, इसमें क्या नहीं पढ़ेंगे। हाँ, वो तरीका अलग है कि जब आपका लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है, अरबी में कायदा है कि वो आखिरी हरकत जो है वो नहीं पढ़ी जाती। लेकिन अभी हम लोग चूँकि सीखने में हैं इसलिए पढ़ लें, ठीक है। हाँ, सरफ नबू है, तो वो अभी आप ताकि चूँकि आप शुरू इब्तदा में अभी आप ना अज़्ज़ोहरु कहें या अज़्ज़ोहर कहें तो बात वही है, ठीक है। तो आइए फिर अब ये बात समझ में आ गया आपके। तो अल अबू बाप, अल बाबू, अल जन्नतु, अल हमारू, अल खुब्जू, अल ऐनु, अल गदाऊ, अल फमू, फमू, अल कमरू, अल कल्बू, अल माऊ, अल वलदू, अल हवाऊ, अल यदू, हाथ, ये वाला हाथ कहते हैं यद। अच्छा, अत्ताजरू, अब यहाँ जो है शमसिया है, अत्ताजरू, अत्तोबू। आप देखा होगा कि जो पहनते हैं ना वो अरबी बड़ा बड़ा चौका, उसे तोप कहते हैं, तोप। शेख वो लोग कहते हैं, उस्मान कहते हैं, उस्मान को उस्मान कहते हैं, इसलिए वो तोप वो जो बोलते हैं तो लगता है वो तोप कह रहे हैं, असल में सोब है, ठीक है। तो सोब माने कपड़ा, असोब, अदीकु, अज़्ज़हाबु, अर्रजलु, आदमी, अज़्ज़ारतु, अस्समकु, मछली, अशमसु, असदरू, अज़ईफू, कमज़ोर या बूढ़ा भी कहते हैं, अत्तालिबू, अज़्ज़हरू, दोपहर, अल्लहमू, गोश्त, अन्नजमू, सितारा। इसमें एक चीज़ देखें कि जब आप मारफा बनाते वक्त आपने ये किया कि अल लगाया तो ये जो है तनवीन जो है ख़त्म हो गई। तनवीन निशानी है ए की, तो आप इंग्लिश में भी ए और दी एक साथ नहीं इस्तेमाल करते। तो जब ये जैसे ही ये अल लगेगा इसमें तो इसका एक तनवीन ख़त्म हो जाएगी, एक पेश आ जाएगा। इसको कहीं आप पढ़ने जाएं, इसको ज़म्मा कहते हैं, पेश को ज़म्मा कहते हैं, लेकिन मैं आपको पेश के उससे पढ़ाऊंगा ताकि ये कि जो आप फैमिलियर हैं जिससे, ठीक है ना। तो अब ये कि हमने कहा था मुब्तदा और ख़बर 2 लफ्ज़ बोलेंगे, उसका ये माने होगा कि जब भी मुब्तदा मारफा हो और ख़बर नकरा हो तो जुमला मुकम्मल हो जाता है। तो वो जुमला अपनी ज़बान, जिस ज़बान में आप समझना चाह रहे हैं उसके हिसाब से, अगर इंग्लिश में समझना चाह रहे हैं तो इसके बाद इस, आर वगैरह आएगा, ठीक है, इंग्लिश में समझेंगे जब। और अगर उर्दू में समझना चाह रहे हैं तो है या हैं आएगा। तो ये लफ्ज़ 2 है, किसी भी अरबी ज़बान में है और हैं का कोई लफ्ज़ नहीं है और हैं का कोई लफ्ज़ नहीं है। वो साख्त है, वो बताती है कि जुमला मुकम्मल हो गया, तो इसलिए हम उसको इंग्लिश में करते हैं तो इस लगते हैं, ठीक है। जैसे हाजा बैतुन, दिस इज ए हाउस, ठीक है ना। तो वो जुमला जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ आइए, हमने जो करा था अल कलमु मकसूरन, मकसूरन का क्या पढ़ा था आपने, टूटा। अल कलमु मकसूरन क्या मतलब, कलम टूटा हुआ है। अल कलमु मकसूरन, मकसूर मान टूटा हुआ, और ये जो वो है कंस्ट्रक्शन है, साख्त है जुमले की, उसके माने अल कलम कलमु मकसूरन,
कलम टूटा हुआ है। 3-4 जुमले हमने बोले, लेकिन अरबी में हम कह रहे हैं अल कलमु मकसूदुन। ठीक है। अल बाबुल मफ्तूहुन, बाब खुला हुआ है, यानी दरवाजा खुला हुआ है। अल वलादुन जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। अल वलादु जालिसुन, वा माने होता और, वा वल मुदर्रसु वाकिफुन, जो मुअल्लिम है वो खड़ा हुआ है, उस्ताद जो है खड़ा हुआ है। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, किताब नई है और कलम पुराना है। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं जदीद और कदीम। अच्छा, अल हमारू सगीरुन, हमारू सगीर ना, ये आपको भी पता है। और वल हसानु, घोड़ा जो है, वल हसानु कबीरुन, और घोड़ा जो है बड़ा है। फिर से देखें, पढ़ें इसको। सगीरुन वल हसानुन कबीरुन। अल बैतु करीबुन, घर करीब है। वल मस्जिदु बईदुन, बईदुन, घर करीब है और, मैं कहता हूँ घर करीब है और मस्जिद दूर है, तो आप क्या अरबी में कहेंगे? घर करीब है और मस्जिद दूर है, क्या कहेंगे अरबी में? बईदुन, बईद कहते हैं दूर को, हमारे उसमें भी इस्तेमाल होता था। अच्छा, अल हजरू, हजर पत्थर, पत्थर को कहते हैं। अल हजरू सकीलुन, सकीलन माने सख्त, सख्त, भारी भी, भारी भी। अल हजरू सकीलुन, भारी है। अल वल वर्कु खफीफुन, खफीफ हल्का। आप कहते हैं ना यार वो दावत से है, कुछ शकील तबीयत लग रही है, कुछ शकील शकील सी लग रही है, भारी भारी सी। उर्दू में कहते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं, कुछ शकील लग रही है तबीयत, भारी लग रही है। ठीक है। खफीफ, वर्क माने वर्क, आपका जो पेज है। अलहिजरू, हाँ, ये पत्थर जो है वो भारी है और वर्क खफीफ है, हल्का हल्का है। अल्लबनु, लबनु दूध को कहते हैं, लेकिन आपके लिए इत्तला कर दूं कि आजकल जो नई अरबी है जो इलाकों में बोली जाती है, लबन के माने वो दही कहते हैं और हलीब कहते हैं दूध को। लेकिन आपने हमारी जो ज़बान है, जो फुसा ज़बान है, उसमें लबन दूध ही है। अल्लबन हारून, दूध जो है गर्म है। अलमाउ बारदुन, जो पानी है, माँ है, पानी कहते हैं हम, माँ भी कहते हैं, माँ बारदुन, पानी ठंडा है। ठीक है। वो वो शीर, शीर में अलग चीज़ है। नहीं, दूध को तो हलीब कहते हैं, शीर जो है फारसी का लफ्ज़ है। हाँ। अच्छा, अन्नजमु बईदुन, सितारा दूर है। अस्सक्रू हलूवन, हलवा खाते हैं, हमें याद होना चाहिए, मीठा है। अस्सक्रू हलूवन, शक्कर जो है मीठी है। अलदीकुन जमीलुन, मुर्गा खूबसूरत है। अलदीकुन जमीलुन, मुर्गा खूबसूरत है। अल ताजरु गनीउन, ताजिर गनी है, या गनी इसको कहते हैं जो, जिसको कोई फिक्र नहीं, मालदार इतना होता, बेपरवाह, आमतौर पर इसको कहते हैं। अल वलादु फकीरुन, और लड़का जो है फकीर है। अर रिजालू, अर रिजालू वाकिफुन, वाकिफुन माने, नहीं, वाकिफ, वक्फ माने खड़ा। कफ, स्टॉप, कफ, स्टॉप, जहां लिखा होगा ना स्टॉप, वहां अरबी में लिखा होगा कफ, कफ, कफ माने स्टॉप। तो अर्रजलु वाकिफून, यहाँ लिखा हमने वाकिफून, खड़ा हुआ है। अर्रजलु वाकिफून, लड़का खड़ा है। अदफ्तरु जदीदुन, रजिस्टर जो है नया है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए मैं उर्दू में बोलता जाऊंगा, आप है ना इसको अरबी में बोलिएगा। कलम, अल कलम है ना, तो इसको कलम हमारी उर्दू ऐसी है। कलम टूटा हुआ है, क्या हुआ?
दरवाजा खुला हुआ है, लड़का बैठा है और टीचर जो है वो खड़ा है। वह वल, अच्छा ये पढ़ा नहीं जाएगा, वल मुदर्रसू, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, वल, हाँ, वल मुदर्रसू वाक़िफ़ुन, तो वो जो है खड़ा है। इसमें नहीं, ये तो आप ना लगाएं इसमें, ये तो हाँ, अब नहीं, इसका ये है कि वाह के बाद अगर आप रुक गए तो फिर अल मदरसू कहेंगे। हम एक साथ पढ़ रहे हैं इसलिए इसको पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है। अल किताबु जदीदुन, तो किताब नई है। हाँ, जदीद माने नई है। अल किताबु जदीदिन, वल कलमु कदीमुन, और कलम पुराना है। गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है। अल हमारू, हमारू कभी, फिर से बोले जी। घर करीब है और मस्जिद दूर है। पत्थर भारी है और फर्क वर्क जो है वो हल्का है। अल हजरू वर्कु खफीफुन, दूध गर्म है और पानी ठंडा है। अल्लब्नु हारून, हार माने गर्म, अल्लब्नु हारून वल्माउ बारूदुन। ठीक है। तो ये है। आप अब कोई भी जुमला अगर मैं यहाँ से उर्दू में करता हूँ तो ये नया जुमला लिख रहा हूँ, लेकिन पढ़े में इसको। क्या लिखा है? वेरी गुड। अल ऐनु मफ्तूहुन, आँख खुली हुई है। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, हाँ, फुलर करेंगे। असल में मैं चाहता नहीं हूँ कि आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है। वो असल में हम ये पढ़ेंगे ये सब। अल अयूनुन, अल अयूनु, हाँ। अच्छा, आँख का जैसे हम लोग का है ना, तो जैसे हमारे में चश्मा होता है, पहनने वाला होता है, और चश्मा वो भी होता है जिससे पानी निकलता है। तो ऐनुन के माने चश्मा भी होता है, ऐन माने चश्मा भी होता है, यून माने चश्मे भी होते हैं। हाँ, दोनों की ये जो मानी है एक आता है। ठीक है। जैसे चश्मे में मम्मा कहते हैं कि चश्मा, चश्मा जो पानी का होता है, एक चश्मा ये है। तो ऐन, हाँ, ऐन, ऐन जो है ना, असल में ऐन को ऐन इसलिए कहा जाता है, आँख में भी पानी होता है, इसलिए ऐन उसको भी कहा जाता है जो चश्मा होता है, अरबी में ऐन कहा जाता है। ठीक है। तो एक दफ़ा फिर कर लें। मकसूरुन, टूटा हुआ, मफतूहुन, जालिसुन, वाक़िफ़ुन, जदीदुन, साफ, ठंडा, वासिकुन, वासिकुन गंदा। ठीक है। मैं एक अगर लिख दूं, किसी को याद है ये इसके माने क्या है? अल, याद है किसी को क्या है ये?
میں چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو المندیل واسقن کون بتائے گا؟ یہ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. رومال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ آسان سا دے دیتا ہوں. ال جی جی القمیص. القمیص نظیف. ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. اب خود آپ کر رہے ہیں دیکھیں اب جملہ وہ چینج کر کے. اللحم لذیذ کون بتائے گا؟ لذیذ ہے ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا. اللحم لذیذ. اچھا. الفہم کبیر. الفہم کبیر منہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. الجنت قریب و رجال بعید. جنت کے معنی کیا ہے؟ باغ. باغ قریب ہے اور آدمی دور ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہاں جنت جو ہے اس کو الجنت کہتے ہیں، خاص باغ. ہاں ہاں. جیسے مسجد نبوی جو ہے کیا کہتے ہیں ہم، مدینہ. مدینہ جو ہے جس کے معنی کوئی بھی شہر ہوتا ہے. مدینہ معنی شہر مصر کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہیں اور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ال جب لگا ہے تو یہ مدینہ جو ہے یہ خاص وہ مدینہ ہے. ہاں. ٹھیک. تو ٹائم کے مطلب یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ مشکل تو نہیں لگی کلاس. تو یہ آہستہ آہستہ یعنی کہ آپ سوال کیجیے. ہاں کراچی مدینہ. ہاں. یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ بڑھیں گے تاکہ آپ پہ بوجھ بھی نہ پڑے. اور میں نے اس لیے ایک دو آگے پیچھے کر کے دیکھا. صرف یہ کہ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑی آپ کو کہ تھوڑا ٹائم دیں اس کو. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں گے میں ابھی اس میں آپ کو ایک حدیث پڑھا دیتا جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہاں لیکن پھر میں نے یہ کہا کہ بوجھ نہ پڑ جائے اس لیے جو خفیفن اور ثقیلن جو تھا وہ ایک حدیث میں آ رہا تھا تو میں نے کہا پڑھا دوں. لیکن یہ نہیں کہ تھوڑا دیر بعد آپ کو کم از کم 2-4 کلاس میں آپ کو پھر حدیث پڑھی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی آسان زبان ہے کہ ہم حدیث سمجھ رہے ہیں. اور ہیں یہ ایک پیج